અને હવે સુપરફાસ્ટ 100 ન્યૂઝ પર કરીએ નજર તો રાજ્યમાં બીપીએલ કાર્ડ ધારકોને ₹500 માં ગેસ સિલિન્ડર આપવા સરકારે વિચારણા કરી। કોંગી ધારાસભ્ય અમિત ચાવડાના પ્રશ્નમાં ખાસ મંત્રીએ જવાબ આપ્યો હતો અને કહ્યું કે હાલમાં વિચારણા ચાલી રહી છે। ગુજરાતમાં તમામ વીજ ગ્રાહકોના ત્યાં પ્રીપેડ સ્માર્ટ મીટર ફરજિયાત કરાયા। વિધાનસભામાં કોંગી ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલના પ્રશ્નમાં ઉર્જા મંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી। ऊर्जा विभागे कहूं कि हालना और स्मार्ट मीटर की कामगीरी समान। स्मार्ट मीटर में तमाम विगतो मोबाइल पर ग्राहकों मेळवी शकशे। विधानसभा में आपना धारासभ्य उमेश मकवाणा जे मफत वीजळीना आपना प्रश्नना सरकारे स्पष्टता करी छे कि मफत वीजળી आपी शकाय कि नहीं। त्यारे ऊर्जा मंत्रीए कह્યું कि गुजरात में वीजળી मफत आपवानी कोई योजना नहीं, भविष्य में पण आवी योजना नहीं। जल संपत्ति विभाग में 2024 में 111 अधिकारीओनी निवृत्ति पहला निवृत्त थी। कांग्रेस धारासभ्यना सवाल पर सरकारे स्पष्टता करी कि वर्ग 1, 2 और 3 ना 5 अधिकारीओ सामे कार्यवाही पण कराई। तापी करजण लिफ्ट इरिगेशन योजना मुद्दे गृह में चर्चा। धारासभ्य दर्शना देशमुखना प्रश्न पर सरकारे कह્યું सूरत और नर्मदाना 73 गामनो लाभ मळशे। 103 चेकडेम मांथी 99 चेकडेम बनीने तैयार थया छे। तापी करजण लिफ्ट इरिगेशन योजना मुद्दे गृह में चर्चा। धारासभ्य दर्शना देशमुखना प्रश्न पर सरकारे कह્યું सूरत और नर्मदाना 73 गामनो लाभ मळशे। 103 चेकडेम मांथी 99 चेकडेम बनीने तैयार थया छे। धारासभ्य गणपत वसावाना तापी करजण इरिगेशन योजना अंगे प्रश्नना जवाबमां सरकारे कह્યું आ योजनामां उमरपाड़ा दिव्यपाड़ाना 56 गामोने समावी लेवाया। राजकोटनी कोर्टे धारासभ्य सीजे चावड़ा विरुद्ध धरपकड़ वोरंट जाहिर कर्યું। चावड़ाए કહ્યું गांधीनगर कोर्टमां अगाऊ समाधान थयुं हतुं। 21 मार्चना रोज कोर्टमां हाजर रहेवानुं छे। राजकोटमां कोंग्रेस आगेवान सुखराम राठवा सामे वोरंट इश्यू। सुखराम राठवा, शैलेष परमार, सीजे चावड़ाने हाजर रहेवा वोरंट। नितिन भारद्वाजे 500 करोड़ना कौभांड अंगे फरियाद करी हती। सुखराम राठवा सहितना कोंगी नेताओं नितिन भारद्वाज पर आरोप लगाव्या हता। आरोप संदर्भे बदनक्षीनी कोर्टमां फरियाद कराई। कोर्टे आरोपीओने हाजर थवा वोरंट इश्यू कर्યું। भावनगरमां आवकवेरा विभागना अलग अलग 46 स्थळों पर दरोड़ा। फाइनान्सरोनी ऑफिसमांथी 2.25 करोड़ जप्त कराया। तमाकुना वेपारीना त्यांथी आ प्रकारे दरोड़ा पाडवामां આવ્યા। आईटी विभागना दरोड़ा में अन्य स्थलों उपरथी वांधाजनक डेटा और साहित्य जप्त कराયું। काची चिट्ठीओ और मोटा पाये रोकड़ रकम जप्त करी। पोटला भरीने नवी जूनी चिट्ठीओ और कागळो कब्जे कराया। बिल्डरो, फाइनान्सरो और ज्वेलर्सना त्यां आवकवेरा विभागनी कार्यवाही। शिप ब्रेकर सहित साथे संकळाયેલા लोकोने त्यां पण आईटीना दरोड़ा। राजकोट सिविल होस्पिटल में अधिकारीओ और कॉन्ट्रेक्टरनी मिलीभगतथी कौभांड। फायर सेफ्टी और मेन्टेनन्स कॉन्ट्रेक्ट में 5 वर्ष में 3.54 करोड़ चुकवणीनो घटस्फोट थयो। सिविल होस्पिटलना एक बिल्डिंगना 3 થી 5 विभाग पाड़ीने कॉन्ट्रेक्टर और अधिकारीओए मनगमता बिल मूक्या। वार्षिक कॉन्ट्रेक्ट में दर 3 महीने बिल चूकवाया। सूरत में आरटीआई एक्टिविस्टना नामे खंडणीखोरीनो वेपलो चालतो हतो। सूरत कोर्पोरेशननी कायमी महिला कर्मचारी रुबीनानी पूछपरछ बाद पोलीसे કહ્યું कोर्पोरेशनना कर्मचारीनी शंकास्पद भूमिका छे। रुबीना बेग आरोपी मुस्ताक बेगनी बहन छे। रुबीना मिलकतोना नक्शा पोताना भाईने आपती अने नक्शो मळता मुस्ताक आरटीआई करी लोकोने ब्लेकमेलिंग करतो। खंडणीखोरीमां अत्यार सुधी 10 सामे कायदानो कोरडो वींजायो। केडिलाना राजीव मोदी सामे जातीय सतामणी केसमां हाईकोर्टे नोटिस फटकारी। पीड़िताने सांभळ्या विना फरियाद रद्द करता हाईकोर्टनी कलेक्टर और नेशनल कमिश्नर ऑफ वुमन्सने नोटिस। वडोदरानी पोदार वर्ल्ड स्कूल माणेजा सामे कार्यवाही कराई। धोरण 4 में प्रवेश माटे विद्यार्थीનું इंटरव्यू लेता डीईओए शाळाने ₹10,000નો दंड फटकार्यो। वालीए राष्ट्रीय बाळ संरक्षणमां फरियाद करी हती। सूरत मनपानी 130 बस ब्लेकलिस्ट कराई। टेक्स भरवानो बाकी होवाथी वाहन व्यवहार कमिश्नरे बस ब्लेकलिस्ट करी। कॉन्ट्रेक्ट पूरो थता कॉन्ट्रेक्टरे टेक्स भर्यो न हतो। राज्य में 159 पीएसआई ने पोलीस इंस्पेक्टर तरीके प्रमोशन। गृह सचिवना आदेश बाद तात्कालिक असरथी प्रमोशन अपायुं।
કોડીનારમાં દેવડી દેદાજી પ્રાથમિક શાળા નજીકથી મગરનું રેસ્ક્યુ કરાયું. મગરને જામવાડા એનિમલ કેર સેન્ટર લઈ જવાયો. ગાંધીનગરમાં ટ્રિપલ અકસ્માતમાં 2ના મોત. બેફામ ગતિએ દોડતી કાર ડિવાઈડર કૂદી 2 વાહનો અડફેટે લીધા. 2 કાર અને પિકઅપ વાન વચ્ચે અકસ્માતમાં 3 લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત. વડોદરાના સોમા તળાવ પાસે અકસ્માતમાં યુવતીનું મોત. કોર્પોરેશનના ડમ્પર ચાલકે મોપેડને અડફેટે લીધું. 1 અઠવાડિયાની સારવાર બાદ આસમાનું મોત નીપજ્યું. વલસાડના કૈલાસ રોડ પર ટ્રિપલ અકસ્માત સર્જાતા 8 લોકોને ગંભીર ઈજા. ઇકો કાર, રિક્ષા અને છકડા વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. તમામ ઘાયલોને સારવાર અર્થે મોકલવામાં આવ્યા. બોટાદ રેલવે સ્ટેશન પર લોકો પાયલટ પડતર પ્રશ્નોને લઈને 36 કલાકની ભૂખ હડતાલ પર. ડીએ અને કિલોમીટર એલાઉન્સમાં વધારાની માંગ, ઇન્ટર ડિવિઝન બદલી સહિતની માંગોને લઈને હડતાળ. મહેસાણામાં ફૂટ ઓવરબ્રિજ બનાવવા રાજ્યસભાના સાંસદ મયંક નાયકની સીએમને રજૂઆત. ગાયત્રી મંદિર અને શિલ્પા ગેરેજ નજીક ફૂટ ઓવરબ્રિજની માંગ. ટ્રાફિકથી લોકોને હાલાકીને લઈને ઓવરબ્રિજ બનાવવા રજૂઆત. સુરતમાં નવી સિવિલમાં માતાએ પ્રેમી સાથે મળી બાળકનું અપહરણ કર્યાનો ખુલાસો. પોલીસે આરોપી સુરેશ મહેતાને ઝારખંડથી પકડ્યો. પોલીસે બાળકીની માતા જે છે પ્રેમી પાસે આવી અને છોડાવી ગઈ હતી. અમદાવાદમાં ચાંદલોડિયા સ્થાનિકો ગટરના પાણીથી પરેશાન છે. સોપાન શરણ સહિતની સોસાયટીમાં ગટર ઉભરાતા તંત્ર સામે ભારે રોષ. સ્થાનિકોએ કહ્યું, વોટના બદલે તંત્ર જનતાને ગંદકીની ભેટ આપે છે. સ્થાનિકોએ બળાપો કાઢતા કહ્યું, તંત્રના પાપે નર્ક કરતા ખરાબ હાલત છે. ગંદકીના સામ્રાજ્યથી અમને બહાર કાઢો. અનેક અરજીઓ કરી છતાં નિરાકરણ આવતું નથી. અધિકારીઓને ટેક્સ અને નેતાઓને વોટમાં રસ છે. સુરતમાં બોગસ રસીદના કૌભાંડનો ખેલ. આરટીઓની બોગસ રસીદ બનાવીને 3 યુવકો વાહનો છોડાવી ગયા. દંડની રસીદનો QR કોડ સ્કેન કરતા ભાંડો ફૂટ્યો. ટ્રાફિક પોલીસે સરથાણા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી. વડોદરામાં ચેઇન સ્નેચિંગ કરનાર 2 આરોપી ઝડપાયા. સયાજીપુરામાંથી તારાસિંહ અને દિલદારસિંહ ઝડપાયા. આરોપીઓની પૂછપરછમાં 7 ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો. 2 મહિનાથી પૂર્વ વિસ્તારમાં મહિલાઓને ટાર્ગેટ કરતા. સુરતના ભૈયાનગરમાં લુખ્ખા તત્વોનો આતંક. પાર્ક કરેલી 3 થી 4 ગાડીઓમાં લુખ્ખાઓએ તોડફોડ કરી. સીસીટીવીના આધારે પોલીસે 3 લુખ્ખા તત્વો કુણાલ ખત્રી, કાર્તિક ખત્રી અને ગૌરવ શર્માની ધરપકડ કરી. રાજકોટ કોર્ટે કોંગી નેતા શૈલેષ પરમાર સામે ધરપકડ વોરંટ ઇસ્યુ કર્યું. ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારે કહ્યું, ગાંધીનગરમાં સમાધાન થયું છે, રાજકોટમાં પેન્ડિંગ. 2 મુદતમાં અમે હાજર રહ્યા ન હતા, માટે વોરંટ કાઢ્યું. તો ગાંધીનગરમાં રફતારના રાક્ષસનો કહેર યથાવત. કાર ડિવાઈડર કૂદી 2 વાહનો અડફેટે લેતા 2 લોકોના મોત થયા, જ્યારે 1ની હાલત ગંભીર. તો ખેડામાં મધ્યાહન ભોજનના ચણા હલકી ગુણવત્તાના હોવાનું ખુલ્યું. પીએમ પોષણ યોજના હેઠળના ચણામાં જીવાત. ચણાનો જથ્થો સડેલો હોવાથી બાળકો નાસ્તાથી વંચિત રહ્યા. 307 કિલો ચણાનો જથ્થો પાછો મોકલાશે. અંકલેશ્વરની ફેલિસિટા હોસ્પિટલમાં આગથી દોડધામ મચી. હોસ્પિટલમાં આગથી તબીબો દર્દીઓના જીવ તાળવે ચોંટ્યા. આગને પગલે 2 ફાયર ફાઇટર ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા. સુરતમાં બોગસ પત્રકારો અને આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ સામે એફઆઈઆર. શહેરમાં ગેરકાયદે બાંધકામના નામે ખંડણી માંગતા કુલ 10 સામે 11 ફરિયાદ દાખલ. મૈતરપુરા, અઠવા લાઇન્સ, લાલગેટમાં ગુના નોંધાયા. તો જામનગરમાં વેપારી પાસે 16.51 લાખની છેતરપિંડી કરનાર 3ની સાયબર ક્રાઇમે ધરપકડ કરી. ડિહાઇડ્રેટેડ ઓનિયનનો જથ્થો મંગાવીને નાણાં ચૂકવવા હાથ ખંખેર્યા હતા. આરોપીને ખરીદેલો માલ વેચી નાખ્યો. તો મહાશિવરાત્રી સ્નાનને લઈને રેલવે વિભાગ અલર્ટ પર. ભીડ નિયંત્રણ માટે મુખ્ય સ્ટેશનો પર હોલ્ડિંગ એરિયા બનાવાયા. યાત્રાધામ દ્વારકામાં વહેલી સવારથી ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું. ધુમ્મસના કારણે દ્વારકાના રોડ રસ્તા ભીના થયા. ગાઢ ધુમ્મસને પગલે વાહન ચાલકો પરેશાન. રાજ્યમાં શિયાળાની વિદાયની શરૂઆત. લઘુત્તમ તાપમાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો વધારો નોંધાયો. અમદાવાદમાં 21.1 ડિગ્રી, ગાંધીનગરમાં 20.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું.